बंधु माने रक्षा बंधन दिन केबे भी भूले मध्य निजर बाप घर एही तीनोटी निर्दिष्ट जिनिस आणतु नाही। यह विश्वास करा जाए जे एपरी करिबा द्वारा स्वामींकर अमंगल होइथाए, वैवाहिक जीवन को क्षति पहुंची थाए, घरोई शांति एवं सुख बाधा देई थाए, आर्थिक समस्या वृद्धि पाई थाए एवं आपणकर वैवाहिक जीवन रे असुविधा सृष्टि होई थाए। तो बंधु माने रक्षा बंधन आसीबा पूर्वरु आपण माने जानी रखिबा उचित जे आपणक बाप घर आपण रक्षा बंधन दिन केउ तीनोटी जिनिस केबे भी घर को आनिबा उचित नुहे। तो बंधु माने चलित वर्षर रक्षा बंधन अनेक शुभ ज्योतिष संकल्प सहित मेल खाउछि, जहा ई निर्देशावली गुडी को पालन करिबा आहुरी गुरुत्वपूर्ण करिथाए। एही दिन जणे भौणी तांको भाईर हातरे एक रक्षा सूत्र बांधि थांती एवं से तांको भाई को सारा जीवन रक्षा करने को प्रतिज्ञा नहीं थांती। आपण कौन एही पवित्र दिन सहित जड़ित प्राचीन विश्वास विषय जानती, जहा विषय खूब कम लोक जानती। कुहा जाए जे जदि जड़े विवाहित झियो रक्षा बंधन रे तांकर बाप घर ए तीनोटी निर्दिष्ट जिनिस तांकर सासु घर को आणती, तेबे यह समग्र परिवार उपरे अशुभ प्रभाव पकाई थाए। तेबे एही तीनोटी जिनिस कौन, यह पछरे धार्मिक कारण कौन एवं घरे सुख समृद्धि वृद्धि करबा पाई देवी लक्ष्मींकर आशीर्वाद पाइबा पाई रक्षा बंधन दिन केउ सतर्कता अवलंबन करबा उचित। तो बंधु माने प्रथमे आसंतु जानिबा जे चलित वर्ष केउ दिन राखी पूर्णिमा पड़ुछि। तो ये पवित्र राखी पूर्णिमा प्रत्येक वर्ष श्रावण मासर पूर्णिमा दिन पालन करा जाए। तेबे चलित वर्ष रक्षा पूर्णिमा अर्थात राखी पूर्णिमा 27 तारिख रे पालन कराजिबो। मने रखंतु राखी पूर्णिमा दिन भौणी माने सेमानंक भाईर हातरे राखी बांधिबा पूर्वरु स्नान करिबा उचित एवं शुद्ध वस्त्र पिंधिबा उचित। किंतु बंधु माने एई दिन केबे भी कला रंगर पोशाक पिंधिबा उचित नुहे, कारण एहाकु अशुभ बोली माना जाई थाए। यापरे आपण सिंदूर, चंदन, अक्षत, राखी, मिठा एवं शुद्ध घीर दीप नियंतु। एक थाली प्रस्तुत करंतु। आपण माटी किंबा पितलर दीप नहीं पारिबे। याको आपणक भाई पाई आरती करिबा पाई व्यवहार करंतु। थाली प्रस्तुत होई गला, प्रथमे आपण भगवानक हातरे राखी बांधी ईश्वर को अर्पण करंतु। मंदिर रे किंबा आपणक घरर मंदिर रे प्रथमे राखी रखंतु। तापरे आपणकर भाई को पूर्व किंबा उत्तर आड़ को मुख करी बसाई दियंतु। जेतेबेले आपण पश्चिम आड़ को मुख करी बसिबे, प्रथमे प्रभु गणेश को राखी बांधंतु। तापरे आपणक भाईर हातरे गोटे राखी बांधंतु। सिंदूर, चंदन एवं अक्षत व्यवहार करी तिलक लगांतु। तांको मुंडरे किछि फूल एवं अक्षत दाना छिंचंतु एवं तापरे आरती करंतु। तापरे तांकर डाहाण हातरे राखी बांधंतु एवं तांको मिठा खुआई दियंतु। तापरे भाई तांकर भौणी को प्रतिज्ञा करिबा उचित, मु सबु बेले तोर रक्षा करिबी, मु तोते केबे भी दुख देबी नाही किंबा तोते गाली देबी नाही, मु तोर कथा सुनिबी एवं तोर समस्त इच्छा पूर्ण करिबी। जदि ए भली कही भाई भौणी रक्षा बंधन करंती, भाई निश्चित भाबरे तांको भौणी को किछि उपहार देबा मध्य उचित। मने रखंतु जे राखी बंधन समय कला राखी बांधिबा उचित नुहे। लाल रंगर राखी सबठारु शुभ बोली माना जाई थाए। सेहीपरि भाई को एक शुभ उपहार देबा उचित। कोनोसी भी धारुआ जिनिस, रुमाल, धला पोशाक, कलम किंबा जोता भली जिनिस उपहार देबा किंबा नेबा ठारू दूरे रुहंतु, कारण एगुडी को अशुभ बोली माना जाई थाए। एहा बदल रे भाबी चिंती उपहार दियंतु, कारण जेतेबेले जणे भौणी एही बंधन रे तांको भाई को सम्मानित करंती, सेतेबेले भाई तांको किछि विशेष देई तांकर कर्तव्य पालन करिबा उचित। शास्त्र रे कुहा जायछि जे रक्षा बंधन रे भौणी तांको भाईर घर को जिबा उचित। जदि से जानती नाही एवं भाई तांको पाखको आसंती नाही, तेबे भौणी एक आध्यात्मिक दोष भोगी पारे। तेणु वर्षा, शीत, गरम, दूरता निर्विशेष रे भौणी माने एही दिन सेमाने भाई मानक भेटिबा पाई चेष्टा करिबा उचित। तथापि जदि आपणकर भाई दूर रे अछंती,
किंबा भेटिबा संभव हेउनाही तेबे भगवान गणेशଙ୍କୁ ନିଜର ଭାଇ ବୋଲି ଭାବନ୍ତୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଏକ ରାକ୍ଷୀ ରଖନ୍ତୁ। ଏକ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଥାଳିରେ ରାକ୍ଷୀ, ଚନ୍ଦନ, ସିନ୍ଦୁର, ଅକ୍ଷତ ଏବଂ ମିଠା ରଖନ୍ତୁ। ଭକ୍ତିର ସହିତ ରାକ୍ଷୀକୁ ପ୍ରଭୁ ଗଣେଶଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଏପରି ରାକ୍ଷୀ କେବଳ ଏକ ସୂତା ନୁହେଁ, ଏହା ଏକ ଦିବ୍ୟ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହି ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଶୁଭ ସମୟକୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହି ପବିତ୍ର ପର୍ବକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ, ପ୍ରେମ ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଖାଇବା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ନିୟମ ରହିଥାଏ। ଏହି ଦିନ କ'ଣ ଖାଇବା ଉଚିତ ଏବଂ କ'ଣ ନ ଖାଇବା ଉଚିତ। ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାଟି କୌଣସି ସାଧାରଣ ଦିନ ନୁହେଁ। ଏହି ଦିନରେ ଈଶ୍ୱର ପୃଥିବୀକୁ ଅବତରଣ କରନ୍ତି। କୁହାଯାଏ ଯେ ଈଶ୍ୱର ନିଜେ ତାଙ୍କର ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବାକୁ ଆସନ୍ତି ଏବଂ ଈଶ୍ୱର ଏହି ଦିନ ଭାଇର କାନ୍ଧରେ ପ୍ରକୃତରେ ବାସ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଘରେ କେବଳ ଶୁଦ୍ଧ ସାତ୍ୱିକ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବା ଉଚିତ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପିଆଜ, ରସୁଣ, ମଦ, ମାଂସ, ସିଗାରେଟ ଏବଂ ଗୁଟକା ପରିହାର କରିବା ଉଚିତ। ଏପରି ଜିନିଷ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପାଳନର ପବିତ୍ରତା ଭାଙ୍ଗିପାରେ। ତେଣୁ ଆପଣ କ'ଣ ରାନ୍ଧିବା ଉଚିତ? ଆପଣ ଏହି ଦିନ କ୍ଷୀରି ବନାଇବା ଉଚିତ, ହାଲୁଆ କିମ୍ବା କୌଣସି ମିଠା ଜିନିଷ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଉଚିତ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ କ୍ଷୀରିରେ ଟିକିଏ କେଶର ମଧ୍ୟ ମିଶାଇ ପାରିବେ। କିଛି ମିଠା ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ, କାରଣ ଈଶ୍ୱର ମିଠା ଜିନିଷ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ଦିନ ପ୍ରଭୁ ସ୍ୱୟଂ ଭାଇ ରୂପରେ ଆସିଥାନ୍ତି। ଅନ୍ୟ କିଛି ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ଅତି କମ୍ରେ କ୍ଷୀରି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିବା ପରେ ହିଁ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧନ୍ତୁ। ଏହାକୁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଶୁଦ୍ଧ ପଦ୍ଧତି ବୋଲି ମାନାଯାଇଥାଏ। ପନିପରିବା ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ଆପଣ ପିତା ଖାଦ୍ୟକୁ ଏଡ଼ାଇବା ଉଚିତ। ଫଳ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଦିନ ନାଶପାତି ମଧ୍ୟ କେବେ ବି ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଭାଇକୁ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବା ପରେ ହିଁ ଭଉଣୀ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ। ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବା ପୂର୍ବରୁ ଭଉଣୀ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଭଉଣୀ ନିଜ ହାତରେ ନିଜ ଭାଇକୁ କିଛି ଖୁଆଇ ଦେବା ଉଚିତ ଏବଂ ଭାଇ ମଧ୍ୟ ସ୍ନେହରେ ନିଜ ଭଉଣୀକୁ ଖୁଆଇ ଦେବା ଉଚିତ। ଏହା ପାରସ୍ପରିକ ସ୍ନେହ ବୃଦ୍ଧି କରେ ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଖୁସି କରେ, ଯିଏ ତାପରେ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ବର୍ଷା କରନ୍ତି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେ କେଉଁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ବାପ ଘରୁ ଶାଶୁ ଘରକୁ ଆଣିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ କିଛି ଜିନିଷ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ଯାହା ଜଣେ ବିବାହିତା ନାରୀ କେବେ ବି ବାପ ଘରୁ ଶାଶୁ ଘରକୁ ଆଣିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କାରଣ ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଅମଙ୍ଗଳ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଦାରିଦ୍ର୍ୟତା ଆସିଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିତାମାତା ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖନ୍ତି ଯେ ସେମାନଙ୍କ ଝିଅ ଏକ ଭଲ ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଏବଂ ଜଣେ ଭଲ ଜୀବନସାଥୀ ପାଇବେ। ଏକ ଏପରି ସ୍ଥାନ ଯେଉଁଠାରେ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରାଯାଏ ଏବଂ ଖୁସି ମିଳିଥାଏ। ତଥାପି ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ସମୟରେ ପିତାମାତା କେତେକ ଭୁଲ କରନ୍ତି ଯାହା ସେମାନଙ୍କ ଝିଅ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଜୀବନବ୍ୟାପୀ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ଏହି ଅବସରରେ ଦିଆଯାଇଥିବା କିଛି ଉପହାର ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଖୁସି ବଦଳରେ ଦୁଃଖ ଏବଂ ଦାରିଦ୍ର୍ୟତାକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରେ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ଦିନ ଯେତେବେଳେ ଝିଅ ନିଜର ବାପ ଘରକୁ ଆସିଥାଏ, ସେତେବେଳେ ଶାଶୁ ଘରକୁ ଯିବା ସମୟରେ ତାକୁ କେବେ ବି ଲଙ୍କା ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଏହା ତାର ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ତିକ୍ତତା ଆଣିପାରେ। ଏହା ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ ଲଙ୍କା ଦେବା ଦ୍ୱାରା ଦମ୍ପତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଏହା ବଦଳରେ ଆପଣ ତାକୁ ଫଳ କିମ୍ବା ଡ୍ରାଏ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଦେଇପାରିବେ, ଯାହାକୁ ଶୁଭ ବୋଲି ମାନାଯାଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଫଳ ମଧ୍ୟରେ ନାଶପାତି ଦେବେ ନାହିଁ। ଲୋକମାନେ କେତେକ ସମୟରେ ଘର ପାଇଁ ଗ୍ୟାସ୍, ଚୁଲା ଏହିସବୁ ଦେଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏମିତି କେବେ ବି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଏହା ତାର ପରିବାରକୁ ମିଳିତ ପରିବାରରୁ ପୃଥକ ହେବାର ପ୍ରତୀକ ବୋଲି ମାନାଯାଇଥାଏ। ଚୁଲି ବଦଳରେ ଆପଣ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଘରୋଇ ସାଜସଜ୍ଜା ଜିନିଷ ଦେଇପାରିବେ। ଏହା ସହିତ କେବେ ବି ଧାରୁଆ ଜିନିଷ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଏହା ସମ୍ପର୍କ ଛିନ୍ନ କରିବାର ସମନ୍ୱୟ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ଏକ ସଂକେତ ଭାବରେ ମାନାଯାଏ। ଆପଣ ଏହି ଦିନ ଆପଣଙ୍କର ଝିଅକୁ ମିଠା ଦେଇପାରିବେ। ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ଦିନ କେବେ ବି ଆପଣ ଝିଅକୁ ଯିବା ସମୟରେ ଆଚାର ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଏହା ତାର ସମ୍ପର୍କରେ ତିକ୍ତତା ସୃଷ୍ଟି କରେ ବୋଲି ମାନାଯାଇଥାଏ। ଆପଣ ତାକୁ ଅନ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଦେଇପାରନ୍ତି। ମିଠା ଜିନିଷ ଦେବା ସବୁଠାରୁ ଶୁଭ ବୋଲି ମାନାଯାଇଥାଏ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଶାସ୍ତ୍ର, ବେଦ ଏବଂ ପୁରାଣରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି ଯେ ରକ୍ଷାବନ୍ଧନରେ ପିତାମାତାମାନେ ତାଙ୍କ ଝିଅକୁ ତାଙ୍କର ଶ୍ୱଶୁର ଘରକୁ ଫେରିବା ସମୟରେ କୌଣସି କଳା ବସ୍ତୁ, କଳା ପୋଷାକ କିମ୍ବା କଳା ରଙ୍ଗର ଜିନିଷ ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଏ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ପ୍ରାୟତଃ ଦେଖାଯାଏ ଯେ ଅନେକ ମହିଳା ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ପାଇଁ ନିଜର ପିତାମାତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଆନ୍ତି
ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଶାଶୁଘରକୁ ଏକ ନୂତନ ତାଲା ଏବଂ ଚାବି ନେଇ ଯାଆନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଶାସ୍ତ୍ର ଏହାକୁ କଡ଼ା ନିଷେଧ କରେ। ଜଣେ ମହିଳା ତାଙ୍କର ବାପ ଘରୁ ତାଙ୍କର ଶାଶୁଘରକୁ ଏକ ତାଲା ଏବଂ ଚାବି ଆଣିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କୁହାଯାଏ ଯେ ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ, ଅସୁବିଧା ଏବଂ ସମସ୍ୟା ଆସିଥାଏ। ଏବେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା, ଜଣେ ଭଉଣୀ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ସମୟରେ ଉପବାସ ରଖିବା ଉଚିତ। ଯଦି ସେ ଉପବାସ ନ ରଖନ୍ତି କେବଳ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବାର ରୀତି କରନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ତାଙ୍କ ଭାଇର ଦୀର୍ଘାୟୁକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ ଏବଂ ପର୍ବର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଗୁଣ ନଷ୍ଟ ହୋଇପାରେ। ଏହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିପାରେ। ଏବଂ ଏବେ ଏକ ଚମତ୍କାର ପ୍ରତିକାର ଶୁଣନ୍ତୁ। ଯଦି ଜଣେ ଭଉଣୀ ରକ୍ଷାବନ୍ଧନରେ ଏହା କରନ୍ତି, ତେବେ ଦୁନିଆର କୌଣସି ଶକ୍ତି ତାଙ୍କ ଭାଇଙ୍କୁ ଧନୀ ହେବାରୁ ରୋକିପାରିବ ନାହିଁ। ଏହି ଉପାୟ ଜଣେ ଭାଇକୁ ଉଚ୍ଚ ପଦବୀ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାରେ, ସରକାରୀ ଚାକିରି ପାଇବାରେ କିମ୍ବା ତାଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ। ଏହା ଭାଇକୁ ଖରାପ ନଜର ଏବଂ ଦୁର୍ଘଟଣାରୁ ରକ୍ଷା କରିବ ଏବଂ ସର୍ବୋପରି ଏହା ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରେମର ବନ୍ଧନକୁ ଅତୁଟ କରିବ। ତ ଏହି ପ୍ରତିକାରଟି କ'ଣ? ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭାଇକୁ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବା ପରେ ଆପଣ ମୁଠାଏ କିଛି ଟଙ୍କା ଧରି ତାଙ୍କ ଉପରେ ବୃତ୍ତାକାର ଗତିରେ 7 ଥର ବୁଲାନ୍ତୁ। ତାପରେ ସେହି ଟଙ୍କା ନେଇ ଏକ ସୁନ୍ଦର ରାକ୍ଷୀ କିଣନ୍ତୁ। ସେହି ରାକ୍ଷୀକୁ ଓସ୍ତ ଗଛ ପରି ଏକ ପବିତ୍ର ଗଛରେ ବାନ୍ଧନ୍ତୁ। ଗଛରେ ଏକ ତିଳକ ଲଗାନ୍ତୁ, ଏକ ମିଠା ଭୋଗ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଗଭୀର ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧନ୍ତୁ। ଏହା ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଭାଇକୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିରୁ ରକ୍ଷା କରାଯାଏ। ରାହୁ, ଶନି, ପିତୃଦୋଷ, କାଳସର୍ପ କିମ୍ବା ଦାରିଦ୍ର୍ୟର କ୍ଲେଶ ତାଙ୍କୁ କୌଣସି କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇ ପାରେ ନାହିଁ। ଏହି ଉପାୟ ତନ୍ତ୍ରଶାସ୍ତ୍ରରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ରକ୍ଷାବନ୍ଧନରେ ଏହି ଉପାୟ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଭାଇର ସଫଳତା, ସମୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଉନ୍ନତି ଆସିଥାଏ। ତାଙ୍କର ପ୍ରଗତି ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହୁଏ। ଘରେ ଧନ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ, ଏତେ ଯେ ଜଣେ ଏହାକୁ ଗଣି ଗଣି କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇଯିବ। ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରେମର ବନ୍ଧନ ଅତୁଟ ହୋଇଯାଏ। ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ବର୍ଷରେ କେବଳ ଥରେ ଆସେ ଏବଂ କିଏ ଜାଣେ ଏହି ବର୍ଷ ଆପଣ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଭାଇଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନକାରୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ଭାଇ କୌଣସି ଏକ ସଫଳତା ପାଇପାରନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ବଡ଼ ସଫଳତା ମିଳିପାରେ। ଏହା ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ ରକ୍ଷାସୂତ୍ର ବାନ୍ଧିବା ସମୟରେ ଜଣେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ପାରସ୍ପରିକ ପ୍ରେମ ଏବଂ ସହଯୋଗ ପାଇଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିବା ଉଚିତ। ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଓମ୍ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ନମଃ। ଓମ୍ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ ନମଃ। ଶ୍ରୀ ଶିବାୟ ନମସ୍ତୁଭ୍ୟମ୍। ଆପଣ ଉଭୟ ଭାଇ ଏବଂ ଭଉଣୀ ଏହି ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବା ଉଚିତ। ଅତି କମ୍ରେ ଥରେ ଏହି ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବା ଉଚିତ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯେଉଁ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧୁଛନ୍ତି ତାହା ଯେମିତି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନ ହୋଇଥାଏ ସେଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଯେମିତି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କ୍ଷତିକାରକ ସାମଗ୍ରୀ ବ୍ୟବହାର ନ ହୋଇଥାଏ। ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ଏକ ପବିତ୍ର ଦିନ, ତେଣୁ ଏହାର ପବିତ୍ରତା ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଖେଳନା, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କ୍ଷତିକାରକ ପଦାର୍ଥରେ ତିଆରି ରାକ୍ଷୀ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ରକ୍ଷାସୂତ୍ର ପାଇଁ ରେଶମ, କପା ସୂତା ବ୍ୟବହାର କରିବା ସବୁଠାରୁ ଶୁଭ ବୋଲି ମାନାଯାଇଥାଏ। ଯଦି ସମ୍ଭବ ହୁଏ ତେବେ ରୂପା କିମ୍ବା ସୁନା ରାକ୍ଷୀ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ନେହ ଏବଂ ପ୍ରେମ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରିବ।